Yes, we are to draw the diagram and also label it. ਬਾਇਓ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੁਡੇ we will draw the figure of the human eye, and it is a topic in the 10th science, but in other classes also. This structure of the human body can be studied, and it is structure and function of human eye along with a labeled diagram. As you know that the eye is the most important sense organs in our body. ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ important ਹਨ। Or there are two eyes, and some of you may think that why the God or the nature have provided us with two eyes and not one. ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ two eyes, those are very necessary. That's why we have been provided with two eyes instead of one. Now let us start the structure of the human eye. The human eye ਦੇ ਵਿੱਚ 3 layers ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਈ ਬਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ that is approximately 2.5 centimeters or 25 millimeters. ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜੋ 2 ਆਈਸ ਹਨ ਉਸ ਦੇ 3 ਲੇਅਰਸ ਜੋ ਹਨ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜੋ ਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਲੈਰਾ ਜਾਂ ਸਕਲੈਰੋਟਿਕ ਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਕਲੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸਦਾ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। That's why whenever we see towards a person we see the whiteness in his or her eyes. ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਲੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਨੂੰ। ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਬਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਕਲੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ that is somewhat bulged out, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਕੋਰਨੀਆ and it is transparent. ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ that is opaque, that is not transparent, but cornea is transparent membrane ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ that can pass। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ below sclera there is a vascular layer which is brown or reddish brown in color, and it is also known as the vascular layer, but actually its name is choroid. What is its name? Choroid. ਇਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ there are blood capillaries and nutrition is provided with the help of choroid. That's why its color is either brown or reddish brown in color. ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ you may be knowing
ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 1/6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਦਾ 5/6 ਆਫ ਦਾ ਆਈ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ जो फ्रंट पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, उत्थे ये कोराइड जो लेयर है, कोराइड है, ये एक प्रोजेक्शन दे रूप दे विच इनर साइड वाल नूं वधी हुंदी है, जिस नूं कि असीं सिलरी बॉडी कहते हां। एंड विद द सिलरी बॉडीज देयर आर सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स होंदे ने ਜਿਹੜੇ कि एक ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਿਲਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪਾਰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਇਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਇਰਸ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਲਰ ਆਫ ਦ ਆਇਰਸ? It's a colored body and its color may be brown color, black color or green color or even blue color। किसी भी आदमी या औरत या लड़के दियां अखां दा जो रंग है, that depends upon the color of this iris, which is an extension of choroid or ciliary bodies। And इस दे इन बिटवीन एक अपर्चर है, एक होल है, दैट इज नोन एज प्यूपल। इट्स अ सर्कुलर होल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्यूपल? प्यूपल जो है ना, ये रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है लाइट नू। मीनिंग के देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट विच enters in the eye ball, but that is controlled here। कितनी लाइट अंदर जान देनी है, कितनी रुकनी है, that is controlled by this pupil or the perforation or the hole। ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ pupil at that time was smaller one when we were standing in the sunlight, and when we entered the dark room at that time its size get increased, but that takes some time। ਇਸ ਨੂੰ थोड़ा बदन दे वास्ते थोड़ा टाइम लगता है, और आफ्टर दैट वी आर एबल टू सी द थिंग्स इन द डार्क रूम आल्सो नॉर्मली। तो इसका जो काम है लाइट नू कंट्रोल करना और रेगुलेट करना हुंदा है। उस तो बाद इस दे पीछे, ठीक इस दे पीछे, यानी कि जो प्यूपल है उस दे पीछे एक लेंस हुंदा है, और ये डबल कन्वैक्स लेंस है। इसकी फोकल लेंथ कैन बी इनक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। जिवें कि पहला भी मैं तुहानूं दस्सिया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस वेरी लेंस इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स, और इसकी फोकल लेंथ जो है दैट कैन बी इनक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ये किस तरह है? ये अकोमोडेशन जो है साडी आइज दी, साडी आइज दी कि ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਡਜਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਫਾਰ ਅਵੇ ਥਿੰਗਸ, ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਲਾਈਂਗ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਅਸ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ focal length of this crystalline lens can be increased or decreased with the help of ciliary muscle, which sometimes contract, sometimes relax। ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਟ दैट टाइम ਇਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ ਸਕ੍ਰੀਟਲ ਲੈਂਸ ਦੀ दैट गेट डिक्रीज। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਐਟ दैट टाइम ਇਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ दैट शुड बी डिक्रीज्ड। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਐਟ दैट टाइम ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਲੈਂਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਐਟ दैट टाइम। ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that human eye is capable of seeing things or objects which are lying far away। ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। and all this regulation is done with the help of these ciliary muscles। ਤਾਂ ciliary muscles ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ। now let us come to the third layer। थर्ड लेयर का नाम है रेटिना। और रेटिना भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि सारा जो विजन बनता है इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਦਾ है। फोटो रिसेप्टर सैल्स ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ you know that is always real one। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇਮੇਜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ऑप्टिक नर्व। तो ये ऑप्टिक नर्व जो है ना जो भी इमेज इन्वर्टेड बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिहड़ा साडी आइज के सामने हुंदा है उस नूं कैरी करदी है कित्थे तक? ये साडे ब्रेन तक। और ब्रेन का जिहड़ा सेंसरी पार्ट है उतों तक इलैक्ट्रिकल इंपल्सिस बने हुए इमेज दियां जांदियां ने। तो उस नूं ब्रेन दे विच कैपेबिलिटी है कि दैट कैन सी द इमेज दैट और इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਉਲਟਾ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਲਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਮੇਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਆਵਰ ब्रेन और सेंसरी पार्ट ऑफ द ब्रेन। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਆਈਬਾਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ 5/6 ਹੈ। ਇਸ ਹੈ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਔਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ posterior chamber। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੂਇਡ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ देयर आर ਫਲੂਇਡਸ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਫਲੂਇਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ that is known as aqueous humor। that is known as aqueous humor। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ aqueous humor ਜੋ ਹੈ that is produced by the ciliary body। और posterior part जो है उसके विच एक फ्लूइड हुंदा है वो जो फ्लूइड है उसका नाम है उसनूं विट्रियस ह्यूमर दे नाम ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ विट्रियस ह्यूमर दे। now question arises ये जो ह्यूमर्स ने एक्वियस ह्यूमर होवे या विट्रियस ह्यूमर इनका फंक्शन की है? इनका फंक्शन है जो एक्वियस ह्यूमर है ना इसका
ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੋ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਟਰੀਅਸ ਹਿਊਮਰ ਹੈ, ਵਿਟਰੀਅਸ ਹਿਊਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਈ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਚਿਪਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਟਰੀਅਸ ਹਿਊਮਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ देयर आर टू ਸਪੌਟਸ ਆਲਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਪੌਟਸ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਪੌਟ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਪੌਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੈਲੋ ਸਪੌਟ। व्हाट इज द नेम? दैट इज येलो स्पॉट। और एक स्पॉट ऐसा है जिथे के इमेज बिल्कुल भी नहीं बनता उस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਹੋਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਲਰਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਲਰ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ that is due to the lack of rod cells or cone cells in retina। retina ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, rod cell and cone cell। ਜੋ rod cell ਨੇ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ cone cells ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ due to lack of rod cells or cone cells in the third layer, that is retina, that is due to the lack of these very cells there is sometime color blindness। पर color blindness जो है ना ये सारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। परंतु डॉक्टर ਜਦੋਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਕਲਰ ਆਫ ਦ ਆਬਜੈਕਟਸ ਔਰ ਨਾਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਸੈਲ ਤੇ ਕੋਨ ਸੈਲਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਐਸ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਲੈਰਾ ਪਰਤ ਹੈ, ਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਬਲਜਡ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਲਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਊਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਲੈਂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੈਲੋ ਸਪੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯੈਲੋ ਸਪੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਉਲਟਾ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਰੈਟੀਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੈਲਸ ਫੋਟੋ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ that is carried to the brain and brain has the capacity to see the things in the upward position। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ
इस प्रकार we are able to see the things. Okay, do you understand? And dear students, in the end, there is a request from my part that if you think that this very video is valuable to you, please subscribe my channel, also like this video, and you should share this video with your near and dear ones so that each and everybody may avail the chance of knowing the structure and function of the human eye. Thank you very much all of you.